بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ترکی کا F-35 لڑاکا طیاروں میں اپنی سرمایہ کاری واپس لینے کا اعلان۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی وزیر اعظم عمران خان کو دورہ سعودی عرب کی دعوت۔ آبنائے تائیوان میں جنگی جہاز بھیجنے پر چین کی امریکہ اور کینیڈا پر سخت تنقید، کشیدگی میں اضافہ۔ چین نے خفیہ طور پر جدید ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ IMF سے مذاکرات جاری ہیں، کوئی ناکامی نہیں ہوئی۔ شوکت طرین نے تمام افواہوں کی تردید کر دی۔ حکومت مخالف مظاہرے، PDM کی اہم بیٹھک آج ہوگی۔ مریخ کے بعد ایک اور سیارے کی کھوج کا سفر۔ نئی افغان حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں داعش کو فائدہ ہو رہا ہے، امیر خان متکی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں ادائیگی کے بدلے F-16 طیاروں کی فروخت کی پیشکش کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترکی نے امریکہ کے F-35 پروگرام کے $1.4 ارب ادائیگی کی تھی، جس کے بدلے میں امریکہ نے F-16 طیاروں کی فروخت کی پیشکش کی ہے۔ تاہم ترکی ملکی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ خیال رہے کہ روسی دفاعی نظام کی خریداری پر امریکہ نے 2019 میں ترکی کو نیٹو کے F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام سے الگ کر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ خبرساز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ترکی نے امریکہ سے 40 F-16 طیارے اور 80 ماڈرنائزیشن کٹ خریدنے کی درخواست کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی وزیر اعظم عمران خان کو دورہ سعودی عرب کی دعوت۔ وزیر اعظم عمران خان 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ موسمیاتی تحفظ اور ماحولیات سے متعلق اہم چیلنجوں کا سامنا کرنے میں عالمی برادری کی کوششوں کی حمایت میں مملکت کے اہم کردار کی بنیاد پر دارالحکومت ریاض میں 23 سے گریٹ مڈل ایسٹ انیشیٹو فورم کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جو کہ 25 اکتوبر 2021 تک جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان متوقع طور پر 24 اکتوبر کو دورے پر جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب کا متوقع دورہ 3 روزہ ہوگا۔ وزیر اعظم کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کانفرنس میں خصوصی دعوت دی ہے۔ ولی عہد کی طرف سے دورے کی دعوت سعودی سفیر نے وزیر اعظم عمران خان کو پہنچائی۔ اس ضمن میں سعودی عرب نے دعوت نامے کئی عالمی سربراہان مملکت اور حکومتی عہدیداران کے علاوہ مختلف ممالک کی بڑی کمپنیوں کے CEOs اور کئی دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان، ماہرین تعلیم، ماحولیاتی میدان کے ماہرین اور سول سوسائٹی کے اداروں کے سربراہان کو ارسال کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے اس اقدام نے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ تاہم امریکہ کے مطابق یہ کارروائی اس کی اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے آزاد اور کھلے بحر الکاہل کے عزم کا مظہر ہے۔ چین کی فوج نے 17 اکتوبر اتوار کے روز اپنے ایک سخت بیان میں امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے آبنائے تائیوان سے گزشتہ ہفتے جنگی جہاز لے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ شمالی امریکی ممالک خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ چینی پیپل لبریشن آرمی کے مشرقی کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی افواج نے امریکی جہازوں کے گزرنے کے دوران مسلسل ان کی نگرانی کی اور عمل کے دوران بطور محافظ تعینات رہے۔ آبنائے تائیوان میں ہی چین اور تائیوان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے، جس پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने खुफिया तौर पर जौहरी सलाहियत के हामिल हाइपरसोनिक अफवाज की रफ्तार से कई गुना तेज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। मिसाइल ने कामयाबी के साथ फायर होने के बाद मदार में चक्कर लगाया और तेजी से जमीन पर मौजूद अपने हदफ को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन की ये छलांग ऐसी है जो अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के दफाई निज़ाम को नकारा बना देगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 5 नामालूम इंटेलिजेंस ज़राए का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि चाइनीज़ फौज ने अगस्त में लॉन्ग मार्च रॉकेट फायर किया था जो हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल लेकर मदार में रवाना हुआ था। मिसाइल ने मदार में चक्कर लगाया और वापस जमीन पर अपने तयशुदा हदफ को सिर्फ 24 मील के फासले से निशाना बनाया। याद रहे कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 21,000 मील फी घंटा होती है और ये खला से ज़मीन पर मिनटों में अपने हदफ को निशाना बना सकता है। चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आने के नतीजे में अमेरिका का एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम नाकाम हो सकता है। अमेरिका ने ये निज़ाम अलास्का में नस्ब कर रखा है जो शुमाली कुतुब से आने वाले किसी भी खतरे को निशाना बना सकता है, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाला नया हाइपरसोनिक मिसाइल जुनूब से अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस वाक़े ने अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम को सदमे की कैफियत में मुब्तला कर दिया क्योंकि चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों की तैयारी में जबरदस्त और हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के तासर को गलत करार दे दिया। न्यूयॉर्क में निजी टीवी चैनल के खसूसी प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात की नाकामी का तासर गलत है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के सिलसिले में सेक्रेटरी खजाना वाशिंगटन में मौजूद हैं। वजीर खजाना का कहना था कि मैशियत में बेहतरी आ रही है, थोड़ा वक्त दें। इससे पहले तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मल असलम ने भी प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं मगर इस सिलसिले में कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए अहम बैठक आज होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा जिसमें मौलाना फजल रहमान ने अहम फैसलों का अंदिया दे दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से रब्ता करके महंगाई के मामले पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के फैसले की तौसीक हासिल कर ली। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने 12 रबीउल अव्वल के बाद हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान कर रखा है, जिसके तहत हर ज़िलाई हेडक्वार्टर में मुजाहरे होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी खलाई अदारे नासा ने निज़ाम शमसी के फॉसिल की दरियाफ्त के लिए मरीख के बाद मुश्तरी यानी जुपिटर की खोज शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने अपना मिशन रवाना कर दिया। मिशन को लूसी का नाम दिया गया है। अगले 12 बरस में इस मिशन पर 981 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस दौरान लूसी मिशन 7 ट्रोजन की जांच और इनका मुताला करेगा। ख्याल रहे कि 1974 में इथियोपिया में दुनिया का कदीम तरीन ढांचा दरियाफ्त हुआ था, जिसे लूसी का नाम दिया गया था। लूसी नामी इस ढांचे की दरियाफ्त ने इंसान की इब्तिदा और इर्तिका के मुतल्लिक नजरियात को बदल कर रख दिया। मुश्तरी पर ट्रोजन की छानबीन के लिए नासा ने अपने मिशन का नाम इसी अव्वलीन इंसानी ढांचे के नाम पर रखा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्की ने कहा है कि अफगानिस्तान में नए हुकूमत को तस्लीम न करने से दाइश को फ़ायदा हो रहा है। अमीर खान मुत्की ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम न करना अफगानों के हकूक सलब करना है और इस सूरत हाल ने अफगानिस्तान की मैशियत पर मनफी असरात डाले हैं। तालिबान हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम करना और आलमी इमदाद मुल्की मैशियत की बहाली के लिए अहम है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका का मुल्की ज़खायर मुंजमद करना आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तुर्की अपने वसाइल से अफगानिस्तान में सरमायाकारी और बहाली में
فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے ممالک کی جانب سے امداد کا اعلان افغانستان کے ساتھ ان کے تعاون کو ظاہر کرتا ہے۔ ملک میں داعش کے خطرے کے حوالے سے ملک میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور اس لحاظ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔